हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण दुसरा चॅप्टर मॅट्रिक्स हा चालू करत आहोत. त्यातले काही बेसिक पॉइंट्स बघूया. त्यातला पहिला पॉइंट बघा, डेफिनेशन ऑफ मॅट्रिक्स. नाउ डेफिनेशन, इट इज अन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन विच देयर इज नो नेसेसरी दॅट number of rows is equal to number of columns. These numbers are arranged in a square array or square bracket. मॅट्रिक्स नंबरची अरेंजमेंट, त्याच्यामध्ये जेवढे रोज आहेत तेवढेच कॉलम्स. पाहिजेतच असं नाही, असले तरी चालतील नसले तरी चालतील. फॉर एक्झाम्पल, मॅट्रिक्स ए आता मॅट्रिक्स डिनोट करण्यासाठी इंग्रजीतलं कुठलंही कॅपिटल लेटर आपण यूज करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल बघा, ए इज इक्वल टू. सेकंड एक्झाम्पल, बी इज इक्वल टू. मग थर्ड एक्झाम्पल, सी इज इक्वल टू. Now we see order of a matrix. Now how to write order? Row number into column number. Now first see A, order of matrix A, 2 rows and 3 columns, and we can write order here 2 by 3. First suffix denotes row number, second suffix denotes column number. Now see second example, B, order 3 rows, first, second, third, and 2 columns. Therefore, order is 3 by 2. Now see third example, C, 3 rows, 3 columns. Therefore, order is 3 by 3. 3 by 3. Now, second point, third point, types of matrices. Now see first type, row matrix. Row matrix, row matrix, a matrix having only one row. For example, A is equal to. A matrix having only one row and any number of columns. ज्या मॅट्रिक्स मध्ये एकच रो आहे आणि कॉलम्स किती असले तरी चालतील, दॅट मॅट्रिक्स इज कॉल्ड रो मॅट्रिक्स. नाउ दिस इज एक्झाम्पल ऑफ दिस, 1 row and 3 columns. Therefore, order is 1 by 3. Now, second type, column matrix. आता रो मॅट्रिक्स वरून ह्याची डेफिनेशन तुम्हाला लक्षात येईल. कॉलम, a matrix having only one column and any number of rows. For example, see, only one column and any number of rows. ज्या मॅट्रिक्स मध्ये एकच कॉलम आहे, रो किती असले तरी चालतील, that matrix is called column matrix. Now see example of this, 1 column and 3 rows. Therefore, order is 3 by 1. Now third type, square matrix. Square matrix, a matrix having number of rows is equal to number of columns. ज्या मॅट्रिक्स मध्ये जेवढे रोज आहेत तेवढेच काय असतील, कॉलम्स असतील. That matrix is called square matrix. Now example, A is equal to. Number of rows is equal to number of columns. जेवढे रो आहेत तेवढेच काय पाहिजे, columns. Square matrix. Now see type number 4, diagonal matrix. Now diagonal matrix, first it is a square matrix. Square matrix means number of rows is equal to number of columns. आता स्क्वेअर मॅट्रिक्स असेल तर त्याच्यामध्येच आपण काय डिफाइन करू शकतो, डायगोनल मॅट्रिक्स. नाउ सी एक्झाम्पल, डायगोनल मॅट्रिक्स, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर प्रेझेंट अँड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. नाउ व्हॉट इज डायगोनल ऑफ मॅट्रिक्स? दिस इज डायगोनल ऑफ मॅट्रिक्स. आता डायगोनल मॅट्रिक्स, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर प्रेझेंट अँड non-diagonal elements are 0.
that matrix is called diagonal matrix. आता याचं 3 by 3 चं पण एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो. B is equal to only diagonal elements are present and non-diagonal elements are 0. This is also diagonal matrix. Now what is diagonal? This is a diagonal of this matrix. आणि उरलेले जे एलिमेंट आहेत these are called non-diagonal elements. फक्त डायगोनल एलिमेंट प्रेझेंट असतील, नॉन डायगोनल एलिमेंट सगळे काय असतील 0. आता फॉर एक्झाम्पल आता इथं 2 0 5 दिस इज ऑल्सो डायगोनल मॅट्रिक्स, कारण 0 हा सुद्धा एक एलिमेंट आहे. त्यामुळे डायगोनल एलिमेंट्स आर प्रेझेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन बघा, स्केलर मॅट्रिक्स. आता स्केलर मॅट्रिक्स इट इज ऑल्सो स्क्वेअर मॅट्रिक्स, इट इज ऑल्सो डायगोनल मॅट्रिक्स, बट all diagonal elements are same. Now it is a square matrix in which diagonal elements are same and non-diagonal elements are 0. Diagonal elements are same, non-diagonal elements are 0 is called scalar matrix. It is also diagonal matrix, but diagonal matrix it is not a scalar matrix. बघा दोन्ही डेफिनेशन लक्षात आलं का, डायगोनल अँड स्केलर. नाउ सी नेक्स्ट डेफिनेशन, आयडेंटिटी और युनिट मॅट्रिक्स. आयडेंटिटी it is specially denoted by capital I, in which diagonal elements are equal to 1 and non-diagonal elements are 0. Now it is 2 by 2 matrix, hence it is denoted by I2. Now next example, 3 by 3 चा matrix असेल तर it is denoted by I3. Diagonal elements are equal to 1 and non-diagonal elements are 0. It is specially denoted by capital I. It is also called unit matrix. Identity or unit matrix. आता बघा ह्या 3 ज्या डेफिनेशन आहे, डायगोनल, स्केलर, आयडेंटिटी, या प्रत्येकामध्ये आपल्याला काय पाहिजे, स्क्वेअर मॅट्रिक्स असेल तरच ह्या 3 मॅट्रिक्स आपण डिफाइन करू शकतो. नाउ सी नेक्स्ट 7, सिंग्युलर मॅट्रिक्स. नाउ सिंग्युलर मॅट्रिक्स, we have given matrix A, take determinant of matrix A, if it is equal to 0, then it is singular matrix. Determinant of A is equal to 0, then it is singular. Determinant of A not equal to 0, then it is non-singular matrix. दोन्ही डेफिनेशन बघा, 7 and 8. सिंग्युलर दिलेला जो मॅट्रिक्स आहे त्याचा काय घ्यायचा, डिटर्मिनंट. डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू जर 0 असेल तर इट इज सिंग्युलर मॅट्रिक्स. डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू नॉन 0 असेल तर इट इज नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स. नाउ सी टाइप नंबर 9, सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. नाउ सिमेट्रिक इट इज ऑल्सो स्क्वेअर मॅट्रिक्स in which A is equal to A transpose. Now ट्रान्सपोज, दिलेल्या मॅट्रिक्सचा ट्रान्सपोज कसा काढतो आपण, तर त्याचे रो आणि कॉलम काय करायचे, इंटरचेंज. रो आणि कॉलम इंटरचेंज करून येणारा जो मॅट्रिक्स आहे इट इज कॉल्ड ट्रान्सपोज. इफ A is equal to A transpose or Aij is equal to Aj I, Aij is equal to Aj, then it is symmetric matrix. त्याचं आता एक्झाम्पल बघा. फॉर एक्झाम्पल A is equal to फर्स्ट रो AHG, HB, F, GFC. Now see A is equal
इक्वल टू ए ट्रान्सपोज. आपण काय करणार आता, रो आणि कॉलम इंटरचेंज करणार. किंवा असं बघू शकताय, पहिला रो आहे तो पहिला कॉलम आहे का, दुसरा रो आहे तो दुसरा कॉलम आहे का, आणि तिसरा रो आहे तो तिसरा कॉलम आहे का, हे आपल्याला बघायचं आहे फक्त. बघा, फर्स्ट रो AHG फर्स्ट कॉलम तोच आहे. सेकंड रो HBF तोच सेकंड कॉलम आहे. थर्ड रो GFC तोच काय थर्ड कॉलम आहे. किंवा असंही बघू शकता, AIJ इज इक्वल टू AJI. A12 म्हणजे कोणता एलिमेंट आला, हा एलिमेंट H इज इक्वल टू बघा A12 इज इक्वल टू A21. परत A13 इज इक्वल टू A31. A23 इज इक्वल टू A3. इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. दोन्ही पैकी कुठली एक डेफिनेशन लक्षात ठेवा, A इज इक्वल टू A ट्रान्सपोज और AIJ इज इक्वल टू AJI. नाउ नेक्स्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. Skew symmetric. It is also square matrix in which A is equal to minus A transpose or AIJ is equal to minus AJI. AIJ is equal to minus AJI. Now, for example, I is equal to J is equal to 1. Therefore, A11 is equal to minus A11. I आणि Z ची व्हॅल्यू आपण 1 घेतली तर A11 is equal to काय ते बघा मायनस A11. हा मायनस A11 आपण लेफ्टला घेतला, A11 मायनस आहे तो काय झाला प्लस is equal to 0. A11 plus A11 2A11 is equal to 0. 2 is constant, it is not equal to 0. Therefore, A11 is equal to 0. Now A11 is diagonal element. If we put I is equal to J is equal to 2, then A22 is equal to 0. If we put I is equal to J is equal to 3, A33 is equal to 0. आता याचा अर्थ काय झाला बघा, स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स मध्ये A11, A22, A33 हे सगळे एलिमेंट काय आले 0 आले. आणि हे सगळे एलिमेंट कोणते आहेत, डायगोनल एलिमेंट्स आहेत. मग स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स ओळखण्यासाठी त्याची एक गुण तुम्हाला माहित लक्षात ठेवा, त्याचे डायगोनल एलिमेंट्स काय असतील 0. एक्झाम्पल बघा त्याचं, B इज इक्वल टू, इन स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 and AIJ is equal to minus AJI. Now हा A12 एलिमेंट आहे 2, तर A12 A21 एलिमेंट काय असेल सेम बट चेंज इन साइन ओनली. आता बघा हा +2 असेल तर हा काय ना -2, किंवा हा +2 असेल तर हा -2. नाउ इट इज -3. A13 is equal to minus A31. एलिमेंट सेम असतील, फक्त साइन मध्ये चेंज असतील. -5 + 5 बघा, -5 + 5. डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर चेंज. बघा, डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 and AIJ is equal to minus AJI. A12 is equal to minus A21. A13 is equal to minus A31. A23 is equal to minus A23. टाइप सगळे लक्षात आले का बघा. नाउ ट्रान्सपोज, दिलेल्या मॅट्रिक्सचे रो आणि कॉलम काय करा, इंटरचेंज करा. इंटरचेंज करून येणारा जो मॅट्रिक्स आहे इट इज कॉल्ड एज ट्रान्सपोज ऑफ अ मॅट्रिक्स. नाउ आपल्याला आता ऍडिशन आणि काय बघायचे, सबट्रॅक्शन ऑफ अ मॅट्रिक्स. आता ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन करताना ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन मॅट्रिक्सची कधी करता येईल,
तर त्याची ऑर्डर सेम असेल तर ऑर्डर सेम असेल तरच काय करू शकतो आपण ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन. मग आता ऍडिशन करताना करस्पॉन्डिंग एक्झाम्पलच बघा त्याचं बी -1 -2 3 -4. आता ए ची जी ऑर्डर आहे तीच ऑर्डर कशाची आहे बी ची. तर ए प्लस बी करताना ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी पहिल्या रो मध्ये तुमचा काय होईल पहिला रो ऍड होईल त्याच्यामध्ये परत काय पहिल्या एलिमेंट मध्ये पहिला एलिमेंट दुसऱ्या एलिमेंट मध्ये दुसरा एलिमेंट सेकंड रो मध्ये सेकंड रो ऍड होईल त्याच्यामध्ये परत पहिला एलिमेंट प्लस पहिला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट. वजाबाकी करताना सबट्रॅक्शन करताना पण काय येणार पहिल्या रो मधून तुम्ही दुसरा पहिला रो वजा करायचा आहे त्याच्यामध्ये परत पहिल्या एलिमेंट मधनं पहिला एलिमेंट काय करा मायनस सेकंड एलिमेंट मधून सेकंड एलिमेंट मायनस करा सेकंड रो मधून सेकंड रो मायनस करा त्याच्यामध्ये परत पहिल्या एलिमेंट मधून पहिला एलिमेंट मायनस होईल सेकंड एलिमेंट मधून सेकंड एलिमेंट मायनस होईल. ही झाली ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन. एवढे सगळे पॉईंट तुम्हाला लक्षात आले का? नाउ वी कॅन स्टॉप हिअर.